नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। धोरण 5 विषय हिंदी विषयांक पाठ 7 खाना खजाना। विद्यार्थी मित्रों, गया विडियो में आपणे आ चित्र विषयनी समजूती सारी रीतना मेळवी हती। अभ्यास में आपेला 9 प्रश्नों आपणे लेसन में पण लख्या हता अने आपणे समजाता पण खरी। पछी कई वस्तु आपणे भावे छे, कई नथी भावती, एना विषयनी पण आपणे चर्चा करी थी। तो त्यार पछी आपणे पाठमां पेज नंबर 40 पर एक सरस मजानी वार्ता आपी छे। तो आपणे ए वार्ता समजीशुं अने एनो अभ्यास करीशुं। जो प्रश्न नंबर 5, नीचे दिए गए चित्र को देखकर कहानी बनाइए। कि नीचे आपेला चित्रनो जुओ अने एक वार्ता बनावो। तो पहला आपणे चित्र आप्या छे ने, तो चित्र समझी लईए शुं कहेवा मागे छे। के जुओ अहीं तमने આપણે સીધા चित्र દેખાય એવો પ્રયત્ન કરીએ। हाँ, અહીં તમને 4 ચિત્રો આપેલા છે। દેખાય છે? આ પહેલું, આ બીજું, આ ત્રીજું અને આ ચોથું। આમ 4 ચિત્રો આપણને સ્પષ્ટપણે આપણે જોઈ શકીએ છીએ। જે 4 ચિત્રોમાં અહીં પહેલા ચિત્રમાં આપણને એવું દેખાય છે કે આ બંને ભાઈઓ છે એ કદાચ બાંધી રહ્યા હોય, ઝઘડો કરી રહ્યા હોય એવું દેખાય છે। આ બીજા ચિત્રમાં આ એમના પિતાશ્રીએ આ ભાઈને હાથમાં કંઈક લાકડી જેવું આપેલું છે। જો લાકડી, કેટલી બધી લાકડીઓ એવું આપેલું છે। આ ભાઈ ઊભા ઊભા જોવે છે। ત્રીજા ચિત્રની વાત કરીએ તો ભાઈએ એક લાકડી હાથમાં છે અને તોડેલી છે। તો વચમાં 2 કટકા દેખાય છે। આ ભાઈ એ લાકડી તોડેલી છે। જ્યારે ચોથા ચિત્રમાં બંનેને થોડી ઘણી બધી એવી લાકડી હાથમાં આપી છે અને પિતાશ્રી એમને કંઈક કહે છે। આવા કંઈક ચિત્રો આપેલા છે। તો આપણે પહેલાં એ વાર્તા છે હિન્દીમાં સમજીશું અને ત્યાર પછી આપણે એ વાર્તાને ગુજરાતીમાં અભ્યાસ કરીશું। જુઓ, तो सर्वप्रथम ये वार्ता कि एक गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। आ कौन है? खेडूत। बूढ़ा किसान रहता था जिनका नाम रामू चाचा। उसके 2 बेटे थे। कितने बेटे थे? 2 बेटे थे। दोनों आपस में झगड़ते रहते थे। जो हम चित्र में देख सकते हैं कि दोनों लड़के झगड़ते हैं। तो इस बूढ़ा किसान के 2 बेटे, दोनों बेटे आपस में झगड़ा कर रहे हैं। तभी रामू चाचा यानी बूढ़ा किसान बहुत चिंतित हुआ। उसने बच्चों को बहुत समझाया, लेकिन वह बच्चे कुछ समझे नहीं, कुछ माने नहीं। समझा है पर इसका कोई असर हुआ नहीं। इसीलिए एक दिन रामू चाचा को उपाय सूझा। क्या सूझा? हम दूसरे चित्र में आ गए। उसे समस्या का उपाय सूझा। दोनों बेटे को बुलाकर उसने लकड़ियों का गट्ठर लाने के लिए, जो गट्ठर लगे थे, ताजी बधी लाकड़ियों है ने, भारो अपनी भाषा में, तो एक कुछ लकड़ियों का गट्ठर लाने को कहा। जो वहाँ दोनों उसके बेटे, उसमें से एक बेटे ने वहाँ गट्ठर लाया। तभी हम दूसरे चित्र में चले जाते हैं कि वो बूढ़े किसान ने उस गट्ठर में से एक एक लकड़ी दोनों को दी और उस लकड़ी को तोड़ने के लिए कहा। तो उसके दोनों बेटे ने उस लड़की को एवं लकड़िया को आराम से
अच्छी तरह से उसने तोड़ दी। बाद में वह लकड़ियों का गट्ठर दिया दोनों अपने बेटे को। जो हम चित्र में देख सकते हैं कि दोनों के हाथ में लकड़ियों का गट्ठर है। और बाद में उस गट्ठर को, जो लकड़ियों का गट्ठर है, वो लकड़ियों के गट्ठर को तोड़ने के लिए कहा। तो उस दोनों लड़के से वो लकड़ियों का गट्ठर टूटा नहीं। बाद में बूढ़े किसान ने उसके दोनों बेटे को समझाया कि तुम दोनों, जब तुम्हारे दोनों के हाथ में एक एक लकड़ी थी, तब तुम दोनों ने आसानी से वह दोनों लकड़ी तोड़ डाली। जब सारी लकड़ियाँ एक साथ हो गई, उसका गट्ठर बन गया, तब आप दोनों में से कोई भी उस लकड़ी को तोड़ सका नहीं। तो यही बात समझाते हुए उस बूढ़े किसान ने कहा, तुम दोनों मिलजुल कर रहो। जब लकड़ी की तरह अकेले हो जाओगे तो कोई भी तुम्हें हरा सकता, कोई भी तुम्हें मार सकता है, कोई भी हरा सकता है। इसलिए मिलजुल कर रहो और मजबूत बनो। जब हम मिलजुल कर रहते, सारी लकड़ियाँ मिलजुल करे तो मजबूत बन गई। उस दोनों लड़के में से किसी ने उस लकड़ी को तोड़ सके नहीं। इसीलिए कहते हैं कि मिलजुल कर रहो, एक साथ रहो और मजबूत बनो। यही बात समझाते तो बच्चे खुश हो गए और मिलजुल कर रहने लगे। हम इस कहानी को शीर्षक देंगे, एकता में ही बल। एक जो આપણે એક થઈને રહીએ, સંપીને રહીએ, હળી મળીને રહીએ, તો આપણને કોઈ તોડી શકે નહીં. પણ જો આપણે જ અંદર અંદર ઝઘડો કરીએ તો આપણને ગમે તે તોડીને, ગમે તે વચમાં આપણને ઝઘડો કરાવીને ચાલ્યા જાય. એટલે આપણે હંમેશા હળી મળીને રહેવું જોઈએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આ વાર્તા આપણે ગુજરાતીમાં કરીએ. ચારેય ચિત્રોના આધારે કે એક વૃદ્ધ ખેડૂત છે, એ ખેડૂતને બે દીકરાઓ છે. જે બંને દીકરાઓ અંદરો અંદર એકબીજા સાથે ઝઘડો કરી રહ્યા છે. આ ઝઘડો જોઈ અને આ વૃદ્ધ ખેડૂત ખૂબ જ ચિંતિત છે, ખૂબ જ ચિંતા કરી રહ્યા છે કે શું થશે. એ વૃદ્ધ ખેડૂતે બંને એમના દીકરાઓને ખૂબ સમજાવ્યું, પણ એ બંને દીકરાઓ સમજ્યા નહીં, એમને કંઈ સમજ ન પડી. પિતાશ્રી એટલે કે વૃદ્ધ ખેડૂતના સમજાવીએ એ બાળકો સમજ્યા નહીં. છેવટે એ વૃદ્ધ ખેડૂતને એક ઉપાય વિચાર્યો કે બાળકોને સમજાવવા માટે શું કરી શકાય. એમણે એ બંને દીકરાઓને એ લાકડીઓનું એક ગઠ્ઠર, એ થોડીક લાકડીઓનો ભારો લાવવાનું કહ્યું. એટલે એમના દીકરાઓ છે એ વૃદ્ધ ખેડૂત એટલે કે એમના પિતાજીની વાત પ્રમાણે એ ઘણી બધી લાકડીઓ લઈ આવે છે. અને ઘણી બધી લાકડીઓમાંથી બંને દીકરાઓને એ વૃદ્ધ ખેડૂત એક એક લાકડી હાથમાં આપે છે અને કહે છે, તમે હવે આ લાકડીને તોડી બતાવો. એટલે એમના દીકરાઓએ બંને લાકડી જે પોતપોતાના હાથમાં છે એ સરળતાથી તોડી દીધી. પછી પિતાજીએ કહ્યું, હવે આ ઘણી બધી લાકડીઓમાંથી બંને ભાગ પાડો અને ઝાઝી બધી લાકડી હાથમાં રાખો, ઘણી બધી લાકડીઓ હાથમાં રાખો. તો બંને દીકરાઓએ એ ઘણી બધી લાકડીઓ હાથમાં રાખે છે અને પછી ફરી પાછું
એ વૃદ્ધ ખેડૂત એ બંને દીકરાઓની એકી સાથે ઘણી બધી લાકડીઓ તોડવાનું કહે છે. એ વખતે બંને દીકરાઓમાંથી કોઈ પણ એ ઘણી બધી લાકડીઓ તોડી શકતા નથી. ત્યારે એના પિતાજી એ બંને દીકરાઓને સમજાવે છે, બોધ આપે છે કે જો દીકરાઓ, જ્યારે એક લાકડી હતી તો તમે આરામથી એ તોડી શક્યા. જો આમ એકલા રહેશો અને ઝઘડતા રહેશો તો આપણને કોઈ પણ આપણી એકતાને તોડી શકશે કે આપણને નબળા સાબિત કરી શકશે. આપણી પાસેથી કોઈ આપણી પાસે રહેલી વસ્તુઓ પણ લઈ જશે. પણ જો એકી સાથે રહેલી લાકડીઓને તમે તોડી શક્યા નથી, એમ હળી મળીને એક થઈને, જેમ લાકડીઓમાં એકતા હતી ને આપણે ન તોડી શક્યા, એમ તમે પણ હળી મળીને એક થઈને રહેશો તો આપણને પણ કોઈ તોડી શકવાનું નથી. આપણી પાસે રહેલી વસ્તુઓ કોઈ લઈ જઈ શકવાનું નથી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે પણ ક્યારેય કોઈ સાથે ઝઘડો ન કરવો જોઈએ અને આપણે પણ બધા સાથે હળી મળીને રહેવું જોઈએ. એકતામાં જ શક્તિ છે. જો એક થઈને રહીએ તો આપણું કોઈ પણ કામ અને ગમે તેવું કામ સરળતાથી થઈ જાય છે. તો આ વાર્તા પરથી સરસ મજાનો બોધ પણ મળ્યો અને આપણે સરસ મજાની વાર્તાનો પણ અભ્યાસ કર્યો. હવે આપણે વાર્તા પૂર્ણ કરીએ છીએ અને વાર્તાના આધારે હોમવર્ક જોઈએ. તો હોમવર્કમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ જે ચારેય ચિત્રો આપણે જોયા, જે વાર્તા તમે સમજી, એ વાર્તા તમારે હિન્દીમાં આ ચિત્રોના આધારે હોમવર્કમાં લખવાની છે. સમજાણું? શું હોમવર્ક છે આપણને? આ ચારેય ચિત્રોને જોઈ અને હિન્દીમાં, મેં તમને પહેલાં હિન્દીમાં વાર્તા કરી, તો એ હિન્દીમાં આ ચારેય વાર્તાને શીર્ષક આપી, એનું નામ આપી અને આ ચારેય ચિત્રોના આધારે તમારે હિન્દીમાં વાર્તા તમારી જાતે તમને આવડે એ રીતે લખવાની છે.